هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالیس ہیئر. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. سورۃ الیوسف لیکچر نمبر 6 آیت نمبر 59 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، سو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو فرما دیا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا، حقیقی بھائی کا بھی ساتھ لانا. تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں. فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون. اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وہ بولے ہم اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے. پہلے ہم پریویس لیکچر جو تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر کا مختار کل بنا دیا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کے انتظام کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی اور خواب کے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دیں جو 14 سال کے اندر مفید کار ہو سکیں اور آیا قحط سالی کے ایام میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکیں. اور انہی ڈیوریشن میں انہوں نے کافی زراعت بھی کروائی اور آنے والے قحط سالی کے زمانے کے لیے مصر میں بے شمار غلہ ذخیرہ کیا گیا. چونکہ یہ تفصیل خواب اور اس کی تعبیر کے زمن میں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے ان غیر ضروری واقعات کو بیان نہیں کیا. غرض جب خشک سالی کا زمانہ شروع ہوا تو کنعان میں خاندان یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی وطن بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا. تو اڑتی اڑتی یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سنی کہ مصر میں قحط کے باوجود غلہ کی کمی نہیں ہے اور وہاں کا رحم دل حاکم ملکیوں اور غیر ملکیوں دونوں کو غلہ نہایت مناسب قیمت پر فروخت کر رہے. چنانچہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائیوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا. صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہو جانے کے بعد آپ اس کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ کی اس طرح سے ضابطہ بندی کی ہوگی کہ بیرونی ممالک میں خاص اجازت ناموں کے بغیر اور خاص مقدار سے زیادہ غلہ نہیں جا سکتا ہوگا. اس لیے جب برادران یوسف نے غیر ملک سے آ کر غلہ حاصل کرنا چاہا ہوگا تو انہیں اس کے لیے خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی پیشی کی نوبت آئی ہوگی. اور جب دربار یوسفی میں وہ لوگ پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے. رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ، نقشہ و صورت، ساری ادائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پہچانی تھی، جانی پہچانی ہوئی تھی. البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے. اور کس طرح پہچانتے؟ جو بچہ بالکل چھوٹا تھا وہ تقریباً 40 سالہ نوجوان کی شکل میں شاہی لباس پہنے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس یوسف کو وہ کنویں میں پھینک کے گئے تھے وہ مصر کا مختار کل ہوگا. نہ بادشاہی
दरबार में आम आदमियों की ज़रूरत हो सकती थी कि बादशाह का नाम और नस्ब वग़ैरह तैयार करें, मगर ये वाक़या था। हकीकत ये थी कि वो अपने बरगज़िदा बंदे के साथ रब्बुल आलमीन का मामला था कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दुनिया पर हुकूमत भी अता फ़रमानी थी, इज़्ज़त भी अता फ़रमानी थी और अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत से भी नवाज़ना था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अजनबी बनकर वालिद हकीकी भाई वालिद के बारे में पूछा और हकीकी भाई के बारे में और घर के हालात को खूब कुरेद-कुरेद के पूछा और आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ मालूम कर लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की खूब ख़ातिर मदारत की, मेहमान नवाज़ी की और बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए। एक-एक ऊँट उनको गल्ला का भर के दे दिया। तो फिर जब उन्होंने ये मेहरबानी देखी तो वो बहुत हैरान हुए तो लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जब आपने नेक्स्ट टाइम आना है ना तो अपने भाई जो आपका एक भाई है ना उनसे जब उन्होंने पूछ लिया था कि आप कितने भाई हैं, घर के हालात मालूम कर लिए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा एक भाई हमारे वालिद के पास है। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जब आपने आना है ना तो अपने भाई को अपने साथ लेके आना। आप जानते हैं कि मैं किस तरह से मैंने आप लोगों की खातिर मदारत की है, किस तरह से मैं आप लोगों के साथ पेश आया हूँ, इसलिए आपने इसको साथ लेके आना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नेक्स्ट जब आएँगे तो इंशाअल्लाह साथ अपने भाई को लेके आएँगे। वक़ाल लिफ़ लिफ़ित्यानिहि इजअलू और इसने कहा अपने खिदमतगारों से, जो खिदमत कर रहे थे उनसे कहा बिज़ग़ाअतहुम आप रख दें बिज़ाअतहुम इनकी पूँजी में फ़ी रिहालिहिम इनकी बोरियों में लअल्लहुम शायद वो यअरिफ़ूनहा इसको मालूम कर लें इज़न क़लबू जब वो लौटे इला अहलिहिम अपने घर में लअल्लहुम शायद वो यरजिऊन दोबारा आ जाएँ। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों से कह दिया कि इनकी जमा पूँजी या इनकी रकम जो है इनके असबाब में रख दीजिए ताकि जब वो अपने घर जाएँ और इसको पाएँ, रकम को इसके अंदर पाएँ शायद वो दोबारा आ जाएँ। فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون। गर्ज जब लौट कर अपने बाप के पास पहुंचे कहने लगे ए अब्बा हमारे लिए गल्ला की मदद कर दी गई सो आप हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला अगेन ला सकें और हम इसकी पूरी हिफाजत रखेंगे हम इसकी हर तरह से हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस मैं इसके बारे में तुम्हारा वैसा ही एतबार करता हूँ जैसा इससे पहले इसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा एतबार कर चुका हूँ। सो अल्लाह सबसे बढ़कर निगहबान है और अल्लाह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम और जब इन्होंने अपना असबाब खोला तो उनको रकम भी मिली जो उनको वापस लौटा दी गई थी। क़ालू या अबाना मा नबग़ी और वो कहने लगे ए अब्बा हमें और क्या चाहिए कि हमारी रकम भी हमें लौटा दी गई है। बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अख़ाना व नज़दादु कैल बईर ज़ालिक कैलुन यसीर। और वो अपने घरवालों के लिए रसद लाएंगे और अपने भाई की खूब हिफाजत करेंगे और एक ऊँट का गला ज़्यादा लाएँगे। ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा कि जब अब बिन्यामीन हमारे साथ होगा तो हमें एक मज़ीद ऊँट मिल जाएगा गल्ले का और इस तरह से हम ज़्यादा तादाद में जो भी राशन होगा वो ला सकेंगे। और उनका हम ज़्यादा लेंगे वनज़्दादु कैल बईर ज़ालिक कैलुन यसीर और ये थोड़ा-सा गल्ला है। قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त तक हरगिज़ इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा जब तक अल्लाह की कसम खाकर आप मेरे साथ पक्का वादा ना कर लो कि आप इसको ज़रूर लेके जाओगे और ज़रूर ही वापस लाओगे। हाँ, हाँ, अगर घर ही जाओ तो मजबूरी है सब वो जो कसम खा चुके हैं फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। सब वो लोग जब कसम खा चुके अपने बाप को वादा या ज़ुबान दे चुके तो इन्होंने फरमाया कि हम लोग जो कुछ बातचीत कर रहे हैं ये अल्लाह ही के हवाले है।
तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो उनके पास रकम थी, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको क्यों लुटाई? कि इसके बारे में कई हिकमतें हो सकती हैं। सबसे पहले ये कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और भाइयों से कीमत लेना मुरव्वतन उनको लगा कि ये मेरे असूल के खिलाफ है, मैं अपने भाइयों से रकम लूँ। दूसरा ये भी हो सकता है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़्याल किया कि मुमकिन है कि इनके पास और कीमत ना हो और वो गल्ला लेने ना आएँ, इसलिए इनकी कीमत वापस कर दी ताकि वो अगेन दोबारा से वो चीज़ें लेने के लिए आ जाएँ। तो जब बिरादरान यूसुफ गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुँचे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, मगर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। इसलिए पहली मुलाकात में बाज़ मसलहत की बिना पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया। बाकी आप चाहते यही थे कि ये दोबारा मिस्र में आएँ, छोटे हकीकी भाई बिन्यामीन को ज़रूर हमरा लाएँ, चुनांचे इसके लिए कई तरह से तदबीर फरमाई। सबसे पहले उनसे वादा लिया कि जब नेक्स्ट टाइम आएँगे, अपने भाई को साथ लाएँगे, तो इसको भी हिस्सा मिलेगा। इसको सेपरेट गल्ला दिया जाएगा। दूसरा, उनको वईद ये सुनाई कि अगर आप उसको छोटे भाई को साथ नहीं लाओगे तो अपना हिस्सा भी नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हें यहाँ आने की मिस्र में आने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो भी आप तीसरा उन्होंने ये चीज़ इख्तियार की कि जो उनकी रकम थी ना, वो उनके इसबाब में रख दी, जो भी उनको सामान दिया था ताकि घर पहुँचकर खोलें और देखें ये कीमत वापस आ गई है, तो रिटर्न करने के लिए या अगेन उसको उससे खरीदने के लिए वो वापस ज़रूर आएँ। तो जो ब्रादरान-ए यूसुफ थे, उन्होंने जाके बाप से ये सारी बातें ज़ाहिर की, उनसे कहा कि वो इतने अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत रिस्पेक्ट की, उन्होंने हमें इतने अच्छे से रखा और इसके अलावा उन्होंने हमें नेक्स्ट टाइम अपने भाई को लाने का बोला है और कहा है कि अगर आप उनको लाएँगे तो हम आपको ज़्यादा गल्ला देंगे और अगर आप नहीं लाएँगे तो क्या होगा कि हम आपको गल्ला ही नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अब बाबा जान हमें ज़्यादा गल्ला भी लेना है और देखिए उन्होंने हमें रकम भी वापस कर दी है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़रूर वापस जाएँ और उनके साथ बातचीत करें, उनसे गल्ला लेके आएँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो आपने उनसे कहा कि मैं अल्लाह पे भरोसा रख सकता हूँ, मैं आप पे बिल्कुल एतबार नहीं करता कि मैं आपको बिन्यामीन को आपके हवाले कर दूँ, आपके साथ जाने दूँ। तो फिर बेटों ने काफ़ी जब ज़िद की तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ही है जो मेरे बेटे की हिफाज़त फरमाने वाला है, तो ठीक है आप इसको लेके जा सकते हैं। उसको जाने की इजाज़त मिल गई। وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة और यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे बेटो सब के सब एक ही दरवाजे से मत जाना बल्कि अलग-अलग दरवाजों से जाना वमा उगनी अन्कुम मिन अल्लाह मिन शै और अल्लाह के हुक्म को मैं तुम पर से टाल नहीं सकता इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह हुक्म तो बस अल्लाह ही का है अलैहि तवक्कलतु मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ वअलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून और इसी पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम मा कान युगनी अन्हुम मिन अल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाज्जतन फी नफ्सि याकूब क़ज़ाहा और जब मिस्र पहुंचकर जिस तरह उनके बाप ने कहा था कि शहर के अंदर दाखिल होना, तो उसी तरीके से वो शहर के अंदर दाखिल हुए और उनके बाप को उनसे अल्लाह का हुक्म टालना मकसूद न था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक अरमान था वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून इसलिए उनके दिल में एक अरमान था जिसको इन्होंने ज़ाहिर कर दिया। बिलाशुबा वो बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए कि हमने उनको इल्म दिया, लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते। तो जैसा कि हम ज़िक्र कर रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उनके भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बराबर बरादरान यूसुफ असरार कर रहे थे कि उनके सबसे छोटे सौतेले भाई बिन्यामीन को अपने हमरा
दोबारा मिस्र ले जाने और गल्ला लाने के लिए राज़ी हो जाएँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात के लिए राज़ी ना थे, मगर जब आइंदा मिस्र से गल्ला उनको पता चला कि ज़्यादा ले आएँगे और इस तरह से कि अगर बिन्यामीन को नहीं जाने देंगे तो गल्ला ही नहीं मिलेगा ना। तो फिर उन्होंने उनसे हल्फ़िया इकरार लिया और कहा कि आप मुझे हल्फ़िया इकरार दें, तभी मैं आपको जाने दूँगा, और कहा कि आपको साथ इस तरह से भी भेज सकता हूँ कि आपने जब मिस्र में दाखिल होना है, अलग-अलग होके आपने दाखिल होना है, एक इकट्ठे आपने दाखिल नहीं होना। तो बाप से वादा करने के बाद ब्रादरन यूसुफ का काफ़िला दोबारा कनान से मिस्र को रवाना हुआ और इस मर्तबा बिन्यामीन भी साथ थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुखसत करते वक़्त नसीहत फरमाई थी कि आप लोगों ने, जैसे कि अभी मैंने बताया, कि एक ही दरवाज़े से दाखिल नहीं होना, बल्कि सेपरेट दरवाज़ों से दाखिल होना है। ये इसलिए भी नसीहत की थी कि आप लोग अपनी तदबीर पे मग़रूर मतलब ना हो जाओ कि इकट्ठे सारे भाई एक साथ उसमें दाखिल हो रहे हैं, या वल्लाहु आलम। तो इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा किराम ने लिखा है कि मुख्तलिफ इसमें मसलहत हो सकती हैं, और ये भी इसके बारे में लिखा है कि एक वजह ये भी इसकी हो सकती है कि अज़ीज़ मिस्र यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चूँकि पहली मर्तबा इनका काफ़ी एज़ाज़ किया था, और ये काफ़िला ख़ास शान के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत पर मिस्र में दाखिल हो रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि मिस्री इनकी शान-ओ-शौकत से हसद करने लगे और इनकी तकलीफ़ का बास बन जाए। इसलिए उनसे कहा था कि जुदा-जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, इकट्ठे दाखिल नहीं होना। और इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बेटों पर नज़र लग जाने का खटका था कि वो इकट्ठे जब दाखिल होंगे, क्योंकि वो सब खूबसूरत थे, सेहतमंद थे, ताकतवर थे, नौजवान थे, इसलिए हिदायत की कि इकट्ठे आपने दाखिल होना। और नज़र बद का लग जाना भी अहादीस से साबित है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र लग जाने की तस्दीक फरमाई है, और एक हदीस में इरशाद फरमाया कि नज़र बद एक इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह माँगी है और उम्मत को पनाह माँगने की तलकीन फरमाई है, इनमें इसके बारे में भी कहा गया है। यानी मन कुल्ला ऐनिन लामा, यानी मैं पनाह माँगता हूँ नज़र बद से। सहाबा किराम भी इसी चीज़ के लिए मीन्स के काफ़ी इसके बारे में वाक़यात हैं। सहाबा किराम में अबू सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या मारूफ़ है कि उन्होंने एक मौका पर गुस्ल एक मौका पर गुस्ल करने के लिए अपना लिबास उतारा, और उनकी सफ़ेद रंगत और तंदुरुस्त बदन पर आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र पड़ गई, और उनकी ज़ुबान से निकला कि मैंने आज तक इतना हसीन बदन किसी का नहीं देखा। ये कहना था कि फ़ौरन हज़रत सहल को सख्त बुखार चढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो आपने इलाज इसका ये बताया कि आमिर बिन रज़िया वज़ू करेंगे, और वज़ू का पानी किसी बर्तन में जमा करेंगे, और ये पानी अबू सहल के बदन पर डाला जाएगा, और ऐसा ही किया गया, मीन्स कि वो इससे गुस्ल करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे किया, गुस्ल किया, तो बुखार फ़ौरन से उतर गया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त तंदुरुस्त हो गए, और जिस मुहिम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, इस पर रवाना हो गए। तो इसलिए फिर आपने आमिर बिन रबिया को तनबीह भी की कि कोई शख्स अपने भाई को क्यों कत्ल करता है? तुमने ऐसा क्यों किया? जब इनका बदन तुम्हें नज़र आया तो तुमने बरकत की दुआ क्यों नहीं की? माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको चाहिए था कि आप इस तरह से कह देते। तो इसीलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, उनको लगा कि शायद वो हसद या नज़र का कोई अंदेशा उनको लगा होगा कि इकट्ठे आप लोगों ने दाखिल नहीं होना। तो इसलिए फिर वो सब लोग जब दाखिल हुए तो अलग-अलग दाखिल हुए, और वाक़ई में ये भी बिन्यामीन के साथ क्या बयान किया गया है कि वो मिस्र में इसलिए रोक लिए गए थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दूसरा शदीद सदमा पहुँचाना था। वो उनके लिए एक दूसरी आज़माइश थी, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बड़ी-बड़ी आज़माइशें आती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से दूसरी एक आज़माइश थी, और वो आज़माइश ऐसी थी जिसके बाद ये था कि अल्लाह ताला ने उन पे पहले बेटे के लिए भी मतलब खुशियों को ले आना था। पहले बेटे को भी वापस मिल जाना था उनका, और जैसे कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है, बस हर तंगी के बाद आसानी है। तो एक तंगी के बाद फिर दूसरी तंगी के बाद अल्लाह ने उनके लिए ज़्यादा आसानियाँ रख दी थी, इसलिए उनको दूसरा दूसरी बार भी अपने बेटे से बिछड़ना पड़ा, जो कि बिन्यामीन थे। ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون। और जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इन्होंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, सो ये जो लोग करते रहे हैं इन इसका रंज मत करना। فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون।
फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का बर्तन अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ए काफिला वालों, तुम जरूर चोर हो या आपके अंदर एक चोर मौजूद है। वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। क़ालू अक़बलू अलैहि माज़ा तफ़क़िदून, और वो उनकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे, आपकी क्या चीज गुम हो गई है? क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। इन्होंने कहा, हम बादशाही जो पानी पिलाने वाला प्याला है उसको खो चुके हैं, और जो शख्स इसको लाकर हाजिर करेगा तो उसे उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा, और जो भी इसको लेके आएगा हम उसको एक ऊंट भर के सोना देंगे, या इस तरह से उन्होंने कहा कि हम आपको उसको मुंह बोली कीमत देंगे, या उसके लिए हमने इनाम का ऐलान किया है कि उसको इनाम दिया जाएगा। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन। और ये लोग कहने लगे, आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग मुल्क में फ़साद फैलाने नहीं आए, हम लोग चोरी करने वाले नहीं हैं। क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन। उन लोगों ने कहा, अच्छा अगर तुम झूठे निकले तो इसकी क्या सज़ा होगी? क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नज्ज़ि ज़ालिमीन। उन्होंने जवाब दिया कि इसकी सज़ा यही होगी कि जिस शख्स के असबाब में, सामान में वो प्याला मिलेगा, बस वही शख्स अपनी सज़ा होगा कि उसको ही रख लिया जाएगा। कज़ालिक नज्ज़ि ज़ालिमीन, हम लोग ज़ालिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं। तो इन आयत में ये बताया जाता है कि जब ये लोग मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए तो बिन्यामीन को पेश करके कहा कि आपके हुक्म के मुताबिक हम अपने छोटे भाई को भी ले आए। आपने सबको सरकारी मेहमान खाने में ठहराया और सब भाइयों के नाम का इंतजाम इस तरह से किया कि दो दो को एक एक कमरे में ठहराया। तो बिन्यामीन तन्हा रह गए तो इनको अलग कमरा दे दिया, क्योंकि वो 10 भाई हकीकी थे और बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हकीकी थे। अब 10 लोगों को 5 कमरे दे दिए गए और एक बाकी पीछे वो बिन्यामीन बच गए, उनको सेपरेट रूम उन्होंने दे दिया। और फिर उनको जब उन्होंने सेपरेट रूम दे दिया और जब अकेले अपने भाई के साथ मिले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने पूछा, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम बिन्यामीन है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी वालिदा का क्या नाम है? बिन्यामीन ने कहा कि राहील। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अगेन पूछा कि तुम्हारा कोई सगा भाई भी है? बिन्यामीन ने कहा कि हाँ, एक भाई था, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे इस भाई के बदले जो हलाक हो गए भाई बन जाऊँ तो क्या तुम इस चीज़ को पसंद करोगे? बिन्यामीन ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, आपसे अच्छा भाई किसको मिल सकता है? लेकिन आपको याकूब और राहील ने नहीं जन्म दिया। इस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको तन्हाई में आगाह कर दिया कि मैं आपका हकीकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ, और अपना तमाम हाल सुनाया है कि किस तरीके से वो कैसे फ़रोख्त हुए, कहाँ पहुँचे, फिर जेल खाने में रहे, और सारा हाल बयान किया। और फिर बिन्यामीन की तसल्ली की कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बदसलूकियों का दौर ख़त्म हो गया है, अब ये आपको किसी किस्म की इज़ा और तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन के साथ ज़्यादा अटैच होके उससे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो भाइयों को इस चीज़ पे भी दुःख था कि अब ज़्यादा मोहब्बत बिन्यामीन से क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि अब आपको ये किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकेंगे, और जो मज़ालिम इन सौतेले भाइयों ने हम पर किए हैं कि मुझे बाप से जुदा करके कुएँ में डाला, गुलाम बनाकर बेचा, और हमारे बाप भाई को सदमे में मुब्तला किया, अब यहाँ आते हुए आपके साथ सख्ती की, इन तमाम बातों से अब आपने गमगीन नहीं होना। वक़्त आ गया है कि हम हमारे सारे गम ख़त्म हो जाएँ, सख्तियों के बाद अल्लाह ताला की तरफ से राहत और इज़्ज़त नसीब होगी। फिर फरमाया कि आपने अभी इन पर ये हकीकत नहीं खोली। मैं चाहता हूँ कि आपको अपने पास रोक लूँ। फिर मशवरा किया कि इसकी क्या ज़रूरत हो, क्योंकि वैसे रखने में तो भाइयों का इसरार होगा, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो वादा करके आए थे कि हम उनको ज़रूर वापस लेके आएँगे। तो अब उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से करूँगा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपकी थोड़ी-सी बदनामी होगी। बनीयामीन ने कहा कि मुझे इसमें इसकी परवाह नहीं है, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपस में जब उन्होंने ये सारी बात तय कर ली, इधर सब भाइयों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक-एक ऊँट गल्ला दे दिया गया, उनकी रुख़्सत का सामान कर दिया गया। अब इनकी रवानगी का जब सामान तैयार हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
اپنے کسی ملازم سے کہا کہ آپ پانی پینے کا شاہی پیالہ، جو برتن چاندی کا پیالہ بتایا جاتا ہے، بعض مفسرین کے اکارڈنگ وہ سونے کا پیالہ تھا یا چاندی کا تھا، واللہ اعلم، اور اس کو، اور وہ والا پیالہ تھا جس کے ذریعے سے غلہ کی پیمائش کی جاتی تھی، جیسے کہ اس کو ناپنا یا تول کے، جس سے وہ اس کو تول کے نا غلہ تقسیم کرتے تھے، تو وہ والا پیالہ تھا، اس کو انہوں نے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا، اور جب یہ سب سامان لے کر چلے تو تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک وہ شاہی جو کارندے ہوتے ہیں اس نے آواز دے کر کہا کہ ہمارا پیالہ نہیں مل رہا اور آپ لوگوں نے چرایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چرا سکتے، ہم چور نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے سامان سے ملے گا بھی نہیں، برادران یوسف نے کہا، تو کرندے نے کہا کہ اگر ہمیں پیالہ مل گیا تو آپ کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص اس کو ڈھونڈ لے گا، اس پیالے کو ڈھونڈ لے گا، اس کو انعام دیا جائے گا، ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا، اور اس کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ برادران نے یوسف نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، آپ ہماری تلاشی لے سکتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی چور نکلا تو وہ اب اس نے جو تھا کارندہ، اس نے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہوگی اگر کوئی چور نکلا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ سزا ہوگی کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ برآمد ہوگا اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا، اس کو ہمارے ساتھ ہی نہیں جانے دیجیے گا۔ تو اب انہوں نے کیونکہ شریعت ابراہیم میں چوری کی سزا یہ تھی کہ جس سے بھی چوری کا سامان نکلتا وہ 1 سال تک غلام ہو کر رہتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت کے اکارڈنگ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ غلامی کرتا ہے، وہ نوکر بن کے رہتا ہے، وہ اس کے اپنے آقا کی ساری باتیں مانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس سے بھی آپ کو یہ پیالہ ملے گا نا تو وہ آپ کا 1 سال کے لیے غلام بن کر رہے گا، ہماری بک کی یا ہماری شریعت کے اکارڈنگ یہی ہے۔ جب انہوں نے تلاشی لی سارے بھائیوں کی تو اس میں سے جو تھے، اب کس کے تھیلے میں سے برآمد ہونا تھا؟ جس کے تھیلے میں رکھا گیا تھا، ظاہری بات تھی۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے سے، جو ان کو سامان کے لیے انہوں نے ایک دیا تھا تھیلا، اس کے اندر سے تلاشی لی، تو دوسرے بھائیوں کی بھی انہوں نے تلاشی لی، بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کی بوریوں کی، قبل وعائی پہلے، عقیق اپنے بھائی کی، ثم استخرجها پھر اس کو نکالا، پہلے تمام بھائیوں کی تلاشی لی، لاسٹ میں انہوں نے تلاشی لی اپنے بھائی کی، وعاء عقیق اپنے بھائی کی، کذالک اسی طریقے سے، کتنا ہم نے تدبیر کی، یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا نہ تھا، لیأخذ کہ وہ لے سکتا، اخاہ اپنا بھائی، فی دین الملکی بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے دین کے لیے، الا مگر ان یشاء اللہ، اللہ جس کو چاہے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات ان کے درجے، من نشاء جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور اللہ وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تمام علم والوں سے بڑھ کر کیا بڑا علم والا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے کہ اس نے چوری کی، تعجب نہیں، ہم حیران نہیں ہیں اس چیز پہ کہ یہ چوری کرتی، اس کا ایک بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یعنی دل میں یوں کہا کہ اس چوری کی وجہ بھی تم ہو اور برے ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی، عزیز بھائی کو اپنے پاس روک لیں، مگر اس وقت حکومت مصر کے قانون میں کسی بھی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت ممنوع تھا، اس کے بارے میں مطلب قانون لاگو ہوں گے کہ ان کو نہیں روک سکتے یا اس طرح سے، جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح سے نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو واپس بھجوا دیں، تو اس لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی، اپنے بھائی کو بھی سارا کچھ بتا دیا اور کہا کہ میں آپ کے سامان میں ایک شاہی پیالہ رکھ دوں گا، اور اس طرح سے پھر انہوں نے اس کو غائب کروا دیا، اور جب ان کے پاس گئے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم چوری نہیں کر سکتے، جب سارے سامان کی تلاشی لی، کہ انہوں نے بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ آپ نے تلاشی اس طرح سے لینی ہے کہ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لینی ہے، لاسٹ میں ان کی تلاشی لی، سارے بھائیوں کی تلاشی لی، لاسٹ میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے شاہی پیالہ نکلا ہے، پیالہ ملتے ہی آپ نے حکم دیا کہ انہیں روک لیا جائے،
اور یہ ترکیب جناب باری اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی، کیونکہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ بھائیوں کی زبان سے خود یہ فیصلہ نکلا تھا کہ جس کے پاس مال نکلے گا یا جس سے وہ چوری کیا ہوا سامان نکلے گا، اسی کو آپ غلام بنا لیں گے۔ اس لیے یہی فیصلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاری کر دیا اور کہا کہ آپ میں سے اب یہ بنیامین ادھر ہی رہیں گے۔ تو بھائی جو تھے ان کا حسد ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ پہلا نکلے، سب شرمندہ ہوئے، کہنے لگے صاحب اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی اسی طرح چوری کر چکا ہے۔ یہ اشارہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کیا تھا، اپنی پاک بازی جتانے کے لیے، بنیامین کے جرم کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے اتنی مدت کے بعد بھی معصوم حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگانے میں ذرا دیر نہیں کی، اور ذرا وہ شرمائے نہیں کہ ہم ان پہ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی تھی نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر بھی ضبط سے کام لیا اور راز فاش نہ کیا، دل میں کہنے لگے اس چوری کے درجے میں تم اور بھی زیادہ برے ہو، یعنی ہم دونوں بھائیوں سے حقیقتاً چوری نہیں ہوئی، اور آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ کوئی مال غائب کرتا ہے تو تم آدمی کو غائب کر دیتے ہو۔ مال آدمی غائب اس طرح سے کرتے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا تھا، باپ سے ان کو بچھڑا دیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ آدمی کی چوری مال کی چوری سے بڑھ کے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے کہ آپ چوری کرتے ہیں یا یہ بھائی چوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے مقصد یہ تھا کہ ان کو اپنے پاس روک لیا جائے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا، اور یہ ان کی ایک جو پلاننگ تھی وہ کامیاب ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آج کا لیسن یہاں تک ہی، اور انشاءاللہ باقی ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یس، اب آپ کے جو کوسچنس ہوتے ہیں اسائنمنٹ کے لیے وہ یوٹیوب لیکچر جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں دے دیے جاتے ہیں، وہیں سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور اپنی اسائنمنٹ بنا کے میرے ساتھ شیئر کر دینی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔